मेधासूक्तम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगाद् विश्वाचि भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुधा वाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषतागस्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम्
प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो
माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় 14 শ্লোক। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते মায়ামেতান্তরন্তি তে। শ্লোকটি সাধারণ অর্থ: কারণ আমার এই অতি অদ্ভুত ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অত্যন্ত দুষ্কর, অত্যন্ত দুস্তর, কিন্তু যারা কেবল আমাকেই নিরন্তর ভজনা করেন তারাই এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন, অর্থাৎ সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হন। ভগবান বলছেন যে তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে এই জগৎ জুড়ে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি আছেন। তিনি প্রকৃতির মাধ্যমে আছেন, অর্থাৎ এই যা কিছু জগৎ বলে আমরা দেখছি তা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন। প্রকৃতি মানে তিনটে গুণ: সত্য, রজ এবং তম। সুতরাং সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক যা কিছু পদার্থ আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকটি প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। ভগবান বলছেন সেগুলো আমার থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে, এবং এই তিন গুণের দ্বারা ভগবান সম্পূর্ণ জগৎ ব্যপ্ত করে আছেন। কিন্তু সেটা কে জানতে পারে? সেটা ভগবানের যে উপাসনা করে সে জানতে পারে। বাকি মানুষেরা তারা মোহিত হয়ে থাকে, তারা ভগবানকে জানে না। এই যে জগৎ, ত্রিগুণাত্মক জগৎ, সেটা পরিবর্তনশীল, কিন্তু ভগবান অপরিবর্তনীয়। ভগবান এই শ্লোকে একটি সুন্দর কথা বলছেন, এই শ্লোকটি খুবই বিখ্যাত। বলছেন এই যে আমার মায়া, দৈবী, দৈবী মায়া, অর্থাৎ এই মায়া সাধারণ মায়া নয়, এটা দৈবী মায়া। আমার দেবতা, আমি হচ্ছে দেবতা। দৈবী, দৈবী মানে দেবতার সম্বন্ধীয়। আমার ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর, ঈশ্বরের স্বভাব ভূতা, এই মায়া হচ্ছে আমার স্বভাব। আমি এই মায়ার মাধ্যমেই জগতে ব্যপ্ত হয়ে আছি, জগতে সকলকে মোহিত করে রেখেছি। এবং সেই মায়া হলো গুণময়ী, ত্রিগুণাত্মিকা। সত্য, রজ এবং তম, এই তিন গুণ দিয়ে সেই মায়া তৈরি। মম মায়া দুরত্যয়া, এবং এই যে আমার মায়া সেটা হলো দুস্তর। দুরত্যয়া, অত্যয় মানে হচ্ছে অতিক্রম। দূর একটা উপসর্গ আছে, মানে যাকে অতিক্রম করতে কষ্ট হয়, অর্থাৎ যাকে সহজে অতিক্রম করা যায় না। এই মায়াকে সহজে অতিক্রম করা যায় না। মায়ার বন্ধন, মায়ার এলাকা ছাড়িয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর।
সহজ নয়। এটা ভগবান নিজেই বলছেন যে আমরা যে মায়ার মধ্যে, সংসারের মধ্যে পড়ে আছি, সেই মায়া ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, দৈবী মায়া, এবং তাকে অতিক্রম করা খুবই দুঃসাধ্য। অসাধ্য নয়, কিন্তু দুঃসাধ্য। কারা সেই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে? মামেব ইয়ে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম তরন্তিতে। যারা আমার ভজনা করে, মাম ইয়ে প্রপদ্যন্তে, অর্থাৎ আমাকে, যে অর্থাৎ ঈশ্বরকে, যে মায়াবী, যিনি এই মায়া তৈরি করেছেন, তাকে যে ভজনা করে, তাকে যারা ধরে থাকে, তার কথা যারা ভাবে, তারা এই মায়াকে তরন্তি, অতিক্রম করে। অর্থাৎ মায়া তাদের বন্ধন করতে পারে না, বা তাকে বাঁধতে পারে না। সংসার বন্ধন থেকে তারা মুক্ত হয়। ভগবান অন্যত্র বলেছেন, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম শরণম ব্রজ, অহং ত্বা সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। অর্থাৎ সমস্ত তোমার যে ধর্ম আছে, গুণের ধর্ম আছে, সত্য রজতম গুণের ধর্ম আছে, এই সমস্ত কিছুকে পরিত্যাগ করে আমার ভজনা করো। তোমার যেই রূপে ইচ্ছে হয় আমাকে সেই রূপে ভজনা করো, কিন্তু আমাকে ভজনা করো। আমাকে ভজনা করলে, ঈশ্বরকে ভজনা করলে কি হবে? ঈশ্বর মানে চৈতন্য। তার যদি ভজনা করা হয়, তাহলে ঈশ্বর লাভ হবে। কিন্তু যারা মায়ার মধ্যে পড়ে আছে, যারা ঈশ্বরকে বোঝে না, যারা ঈশ্বরকে ভজনা করে না, তারা ঈশ্বরকে লাভ করতে পারবে না। ভগবান বলছেন যে বিচার করতে হবে, আগেও বলেছেন সদসৎ বিচার। এই জগতে দুটি বস্তুই আছে, একটি হচ্ছে চৈতন্য এবং একটি হচ্ছে জড়। জড়ের মধ্যে যদি আমরা বদ্ধ থাকি, জড়ের যদি উপাসনা করি, জড়কে নিয়েই যদি সন্তুষ্ট থাকি, জড়ের খেলায় যদি ভুলে থাকি, তাহলে আমরা চৈতন্যের উপাসনা করি না। কিন্তু ভগবান বলছেন চৈতন্যকেই ডাকতে হবে, কারণ চৈতন্যই একমাত্র এই জগতে আছেন। তিনি এই জড় পদার্থের যে খেলা তৈরি করেছেন, এই চৈতন্য থেকেই জড় পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে, তারই খেলা এটা। কিন্তু আমরা যদি এই খেলায় ভুলে থাকি, খেলনা নিয়ে ভুলে থাকি, যিনি আসল খেলাচ্ছেন তার দিকে যদি দৃষ্টিপাত না করি, তাহলে আমরা এই মায়াতেই পড়ে থাকবো। যেমন আমরা ঠাকুরের কথামৃতে দেখতে পাই, এরকম আছে যে যিনি জাদুকর, জাদুকর মানে হচ্ছে যিনি ম্যাজিক দেখান, ম্যাজিশিয়ান। ম্যাজিশিয়ান যখন ম্যাজিক দেখায়, তখন আমরা সেই ম্যাজিক দেখতে 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 ভুলে যাই যে ম্যাজিশিয়ানের কথা ভুলে যাই। ম্যাজিকটা এত সুন্দর হয়, মনে হয় সত্যি কিভাবে হচ্ছে, এবং সেটা আমাদের কাছে যেন সত্য বলে মনে হয়। ম্যাজিকটাই যেন সত্য বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে ম্যাজিকটা চোখের ধাঁধা। সেটা কে জানে? ম্যাজিশিয়ান জানে। আমাদেরকে ওই ম্যাজিকের মধ্যে ভুলে থাকলে হবে না, আমাদেরকে ওই ম্যাজিশিয়ান যে, তার দিকে তাকাতে হবে। ম্যাজিশিয়ান জানে যেগুলো সাধারণত, যেগুলো আমি দেখাচ্ছি, এগুলো শুধু চোখের ধাঁধা বা আমার হাতের কেরামতি, কিন্তু আসলে এগুলো ভেলকিবাজি বলে আলাদা কিছু নয়। ঠাকুর আরো বলেছেন যে রাত্রে যখন যে পাহারাদার যারা হয়, তারা আলো নিয়ে ঘোরে, সে আলো তারা নিজের দিকে দেখায় না, তারা সবসময় বাইরে, বাইরের দিকটায় আলো দেখায়, নিজের দিকটা অন্ধকার থাকে। আমরা সেই ভগবান আমাদেরকে আলো দেখাচ্ছেন, জগৎ দেখাচ্ছেন, আমরা সেই জগৎকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু জগৎ দেখে যদি আমরা ভুলে থাকি, যিনি জগৎ দেখাচ্ছেন তার কথা আমরা ভুলে আছি। আসলে তাকে যদি ভজনা করা হয়, আমরা যদি বলি যে লণ্ঠনটি বা আলোটি আপনার দিকে একবার ঘুরে দেখান, তার যদি কৃপা হয়, তখন তিনি লণ্ঠনটি নিজের মুখের দিকে দেখাবেন, তখন আমরা তাকে দেখতে পাবো, না হলে কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। ঠিক ভগবান এখানে বলছেন যে এই মায়া, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, মায়া খুব দুস্তর, মায়া খুব কঠিন জিনিস। উম, মায়াকে অতিক্রম করা সহজে যায় না, কারণ আমরা দেহের মধ্যে বদ্ধ, দেহে তো তিন গুণ আছে। যতই আমরা চেষ্টা করি না কেন, সে মায়ার বন্ধনের মধ্যে এসে পড়ি। সেই জন্য ভগবান বলছেন শরণাগত হতে হবে, শরণাগতি।
অর্থাৎ ভগবানের ভজনা করতে হবে। ভগবান, তুমি এই মায়া দিয়েছো, তুমি এই মায়া থেকে আমাকে উদ্ধার করো। যদি ভগবান কৃপা করেন, তাহলে আমরা সেই মায়া থেকে অতিক্রম করতে পারি, মায়া থেকে উদ্ধার হতে পারি। না হলে আমাদের সাধ্য নেই সেই ভগবানের মায়া থেকে নিজে নিজে অতিক্রম হয়ে যাওয়া, নিজে নিজে সেখান থেকে মায়াকে কেটে বেরিয়ে আসা। কারণ মায়া হচ্ছে ভগবানের স্বভাব। মায়া ভগবানের তৈরি। ভগবানের তৈরি যে এই জাল, জগৎ জাল, সংসার বন্ধন, সেটা ভগবান চাইলে তিনি কাটতে পারেন। সেই জন্য আমরা ঠাকুরের দর্শনেও দেখি যে শক্তিকে তিনি স্বীকার করছেন। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। ব্রহ্ম মানে চৈতন্য, আর শক্তি, শক্তি মানে এই জগৎ নিয়ে তিনি খেলছেন, শক্তির খেলা চলছে। ব্রহ্ম এবং শক্তি দুটোই হচ্ছে সমান সত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন শক্তির খেলা, কিন্তু শক্তিকে অতিক্রম করা সহজে যায় না। সেই জন্য তার উপাসনা করতে হবে। ভগবান বলছেন ওই জন্য, আমাকে যে ভজনা করে, ভগবানের শরণাগত যে হয়, সে ভগবানের কৃপার দ্বারা সেই মায়ার বন্ধন থেকে অতিক্রান্ত হতে পারে। সেই জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে আমরা যুক্তি দিয়ে যতই বিচার করি না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের শরণাগতি আমাদের, মানে শরণাগতির পথে আমাদের আসতে হবে। তাহলে আমরা সহজে সেই মায়াকে অতিক্রম করতে পারবো। ভগবানের কৃপা হলে অসাধ্য কিছুই নয়। ভগবান কৃপা করলে সমস্ত কিছু দিতে পারেন। কিন্তু ভগবানের কৃপা লাভের জন্য ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হতে হবে। নির্ভরশীল না হলে তিনি কৃপা করবেন না, করেন না। আজকের মনন পর্ব আমরা এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নতুন সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।